آج نیا سال ہے۔ نئے سال کو فرسٹ ٹائم ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں خاموشی میں، اور پوری دنیا میں نئے سال کی بڑی تیاری کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، مختلف ممالک ہوں، لوگ اس کی تیاری بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، اور چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، نیا سال سب کی زندگی میں حیثیت رکھتا ہے، اور نئے سال کو سب لوگ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ نئی چیزیں، نیا کیلنڈر ان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ And I was just thinking about اس نئے سال میں خداوند تو ہمارے لیے کیا میسج رکھتا ہے۔ تو فرسٹ میسج I will say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in him. یہی وہ دن ہے جو خدا نے بنایا، ہم اس میں شادماں ہوں گے اور خوشی کریں گے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان حالات میں بھی یہ ایک جنگ کا سمہ ہے۔ پچھلے دنوں کسی عزیز کی ہم اپنے پیرنٹس کی ٹکٹس کے متعلق بات کر رہے تھے، اور جو ایجنٹ تھا اس نے مجھے یہ کہا، آئی تھنک اٹ واز فیو منتھس بیک، اور اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جیسے جنگ ہوتی ہے تو اس میں چیزیں انسرٹن ہوتی ہیں، اور وہ چیز جو بتائی جاتی ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، اور بغیر اطلاع کیے وہ بدل سکتے ہیں آپ کی جہاز کو، آپ کی سیٹ کو، آپ کو، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی ہے جس میں سب چیزیں بدل سکتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2020 ہمارے لیے اس طرح کا سال رہا جہاں پر بہت ساری چیزیں اس طرح کی گزری، سامنے آئیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی۔ میرا خیال ہے اپنی لائف میں جو میں نے فرسٹ ٹائم ایک ورڈ سنا وہ تھا پینڈیمک، اور میں نے اس سے پہلے پینڈیمک کے متعلق نہ سوچا نہ سنا، لیکن پہلی دفعہ میں نے اس ورڈ کو سنا پچھلے سال میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنا کہ پینڈیمک کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے متعلق ریسرچ کی۔ سو لاسٹ ایئر بہت ساری چیزوں میں گزرا جس میں ہر چیز نئی تھی، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سال بھی اس طرح سے نیا نہیں ہے۔ کیلنڈر ضرور چینج ہوا ہے لیکن بیماری ابھی بھی سیم ہے، لاک ڈاؤن میں ہم سب ہیں، حالات ویسے ہی ہیں، سچویشن ویسے ہی ہے، اور چاہے وہ کسی جگہ پر بھی ہو، لوگ، ملک پریشان ہیں، دکھ میں ہیں۔ اس ٹائم پریشانی میں لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ مایوسی میں بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ جو سیل ان کی باکسنگ ویک پر ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی، لوگوں کی جابز چلی گئیں، لوگ شاپنگ مال میں نہیں جا سکے، اور یہ سال بھی ایک بڑے کیاس کے ساتھ چڑھا ہے۔ یہ سال بلکہ تمام دوسرے سالوں سے جو پچھلے سالوں میں ہم نے گزارے، اگر آپ 30، 32، 50، 60، 70، 80 سال کے جس سال میں بھی ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ نیا سال جب چڑھ رہا تھا تو یہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس سال میں ہم ایک خوف کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، ایک خوف جو پوری دنیا میں ہے، سب لوگ ہراساں ہیں، ایک نیا وائرس انٹروڈیوس ہوا، کچھ ویکسین کے متعلق پریشان ہیں کہ جب یہ لگے گی اس کا ری ایکشن مجھ پر کیا ہوگا۔ سو ایک خوف، دہشت لوگوں پر چھائی ہوئی ہے، اور سو یہ اس سال کو ہم نے اس دہشت کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ شروع کیا ہے۔ ہاں، اس میں شکر گزاری بھی ہے کہ خداوند نے ہمیں سلامت رکھا، اور ہم نئے سال، نئی ڈیٹ کو دیکھ سکے، نئے کیلنڈر کو ہم نے دیکھا ہے، نئی ڈیٹ 2021 ہم اس قابل ہوئے، کیونکہ پچھلے دنوں، آج سے میرا خیال ہے ایک ویک پہلے، میرے ایک دوست، ہم بائبل اسٹڈی گروپس میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور لاسٹ ایئر 1-1.5 سال پہلے جب میں انگلینڈ گیا تو ان کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا، اور ہم ایک ہی ریسٹورنٹ میں تھے، اور وہ اپنی بات بتا رہے تھے، شیئر کر رہے تھے، اور اچانک کچھ دن پہلے اس کی فیس بک پر تصویر آئی اور اس میں لکھا کہ ہی از نو مور۔ تو میرے لیے یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ اچھا خاصا شخص، صحت مند، نہ بیمار نہ کچھ، تو یہ دیکھ رہا تھا کہ چند دنوں میں یہ کیسے ہو گیا۔
لیکن وہ کورونا سے نہیں مرا، پر کسی اور بیماری سے اگر وہ اس کی جان چلی گئی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ صرف ہم اپنی زندگی میں ایک بیماری کی دہشت اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں سے میں آج جب دیکھ رہا تھا کہ 2020 نے کتنی نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا ہماری لائف میں، ہم نے ماسک پہننا سیکھ لیے، ہم نے اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا سیکھ لیا، ہم نے دیکھا کہ جب باہر جانا ہے ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کو سیکھا کہ سوشل گیٹ ٹوگیدر میں کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی لاسٹ ایئر ہم نے بات سیکھی کہ کم لوگوں کے ساتھ زیادہ خوشی کیسے منائی جا سکتی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہوں تب ہی کسی خوشی کا مزہ آتا ہے، لیکن لاسٹ ایئر نے یہ بھی بات انٹروڈیوس کروائی کہ آپ 10 لوگوں میں 50 لوگوں میں بھی شادی بیاہ کو کر سکتے ہیں اور اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ اسی پچھلے سال میں ہی خداوند نے یہ بھی بات ہمیں سکھا دی کہ سب سے ضروری بات جو ہے وہ گیدرنگ نہیں ہے، سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ اس کی فیلوشپ میں ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ That is very very those are the things جو 2020 ہم سے بات کرتا ہے۔ جب بھی آپ 2020 کے مرر کو دیکھیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اس میں آپ کو ماسک کی نظر آئے گی، آپ اس میں سینیٹائزر کی بوٹل دیکھیں گے، آپ اس میں پینڈیمک دیکھیں گے، آپ اس میں خوف دیکھیں گے، آپ اس میں قبر کی شکل دیکھیں گے، کیونکہ 2020 ایسا سال گزرا جس میں سب سے زیادہ موت کا ذکر ہوا۔ اس سے پہلے کبھی موت کا ذکر اتنا نہیں حکومتی لیول پر ہوا، نہ خبروں میں ہوا، لیکن تمام نیوز کاسٹر، تمام لوگ موت کے متعلق باتیں کرتے رہے، تمام لوگ کنٹیجیس ڈیزیزز کے متعلق بات کرتے رہے، تمام سیاستدان، ہر شخص ایک ہی پیج پر ایک ہی طرح سے سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے ملک کو، کیسے وہ اپنے لوگوں کو سیو کر سکیں۔ ہر شخص اس بات کی طرف پریشان تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم 2021 کے متعلق میں سوچ رہا تھا تو کسی نے بڑی اچھی پکچر لگائی، اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا تو مجھے ہنسی بھی آئی اور میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ لوگ کتنے کریٹو ہیں۔ 2021 کو لوگوں نے 2002 کو ویسے ہی لکھا اور 0 کو انہوں نے ماسک بنا دیا، اور پھر 2 ویسے لکھا، پھر 0 کو ماسک بنایا، تو یہ 2020 کی تصویر بنائی ود ماسک۔ 2021 کی تصویر اس طرح سے بنائی گئی، 2 لگایا گیا اور ماسک کو 0 بنا کر 2 لگا کر، اور 1 جو ہے انہوں نے ایک سرنج کو لگا دیا کہ اب جو ہے وہ ویکسین ایجاد ہوئی ہے، اور 2021 سال میں ویکسین کی زیادہ بات ہوگی اور ہم ویکسین کے متعلق سنیں گے اور اس کی بات کریں گے۔ So I was just laughing کہ چاہے وہ ویکسین ہو یا وہ ماسک ہو، we are going to talk about same disease, we are going to talk about same problems، کیونکہ بہت ساری چیزیں 2020 کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، ایک خوشی کی بشارت دینا چاہتا ہوں کہ اس خوف میں، اس پریشانی میں جب ہم سب بند ہیں، نئے سال کی خوشی ہو، کرسمس کی خوشی ہم نے ایسے گزاری، ہم نے بہت سارے ایسے ایونٹ اسی طرح گزار دیے، ان تمام باتوں نے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا، لیکن بہت ساری چیزیں جو نئے سال کے موقع پر خداوند ہمیں پھر سے ریمائنڈ کروا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر دن نیا دن ہے، ہر گھنٹہ نیا ہے، ہر منٹ نیا ہے ہماری زندگی میں۔ یہ صرف کیلنڈر چینج ہوا، اب ہم اپنے چیکس پر، اپنے ڈاکومنٹس پر صرف 21 کی بجائے 20 کی بجائے 21 لکھیں گے، باقی آج بھی آپ صبح اسی طرح سے اٹھے، اسی طرح سے آپ نے اپنے ٹائم کو گزارا، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہوئی کہ نئے رنگ آپ کو باہر نظر آئے تو آپ کو بڑا کچھ ڈیفرنٹ نظر آیا کہ آج بڑی ڈیفرنٹ چیزیں تھیں، حالات ویسے تھے، دن ویسا تھا، سچویشن ویسی تھی، آپ نے روٹی بھی وہی کھائی، آپ نے چائے بھی ویسے ہی پی، سب چیزیں سملر۔
आपने कपड़े भी वैसे पहने और शायद तेजी तेजी में जल्दी जल्दी तैयार भी वैसे ही हुए जो पुराने सालों में हम करते थे, क्योंकि सारी चीजें सेम थी, सिर्फ एक चीज फर्क थी और वो क्या था? 2021 कि अब हम 2021 में हैं। इट्स जस्ट कैलेंडर चेंज हुआ, कैलेंडर चेंज हुआ। और जब कैलेंडर की हम बात करते हैं तो इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। और मैं ये समझता हूं न्यू ईयर ऑलवेज, नया कैलेंडर ऑलवेज नई होप को लाता है। इट्स लाइक अ न्यू गिफ्ट। एक नई बुक आपको दे दी गई, एक नया एपिसोड हमारी जिंदगियों में आया, जिसके हर दिन के अंदर, जिसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं, और इन 12 चैप्टर्स में किसी मंथ में 30 सफ़ात हैं, किसी में 31 सफ़ात हैं, किसी में 28 सफ़ात हैं, पेजेस हैं, और हर पेज में हर दिन की स्टोरी लिखी जाती है, हर दिन के बारे में लिखा जाता है। और ये आप लिखेंगे कि आपने उस दिन को कैसा गुजारा। ये स्टोरी पहले से नहीं है, यू आर गोइंग टू राइट योर स्टोरी। आप 2021 में हर दिन की कहानी लिखेंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या क्या बरकतें बख्शी। मैं खुदावंद के कलाम में से जब इन तमाम बातों को देख रहा था, आई वॉज जस्ट गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस में एक वर्ड जो आज न्यू ईयर के दिन मैं आपको देना चाहता हूं, और वो है याद रखें, रिमेंबर। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वर्ड को न्यू ईयर का मैसेज लेकर जाएं, रिमेंबर। हमारे अंदर बहुत सारी यादें हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा जो याद हमारी जिंदगी में कायम रहती है वो कौन सी होती हैं? जो कड़वी यादें होती हैं, जहां पर हमने दुख उठाया होता है। और अगर किसी शख्स ने आपको बुरा भला कहा हो या वो लड़ाई झगड़े, आपको 50 साल पीछे भी वो सारी बातें याद आ जाएंगी कि आपके साथ क्या हुआ। यादें और कड़वी याद हमेशा हमारी जिंदगी में एक कड़वी जड़ की तरह से रहती है जब तक आप उसे नहीं काटेंगे। रात भी अयूब ने बड़ी खूबसूरती से ये बात बताई कि जब तक हम उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, हम नई चीज़ों को बसा नहीं सकेंगे। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि नया साल एक नया रोड है, नया साल एक नई बुक है। नए साल के अंदर एक खुदा ने फिर से हमें मौका दिया कि हम अपनी निजात के ऊपर काम कर सकें, हम ये देख सकें कि हम कहां पर खड़े हैं, हम ये जान सकें कि हम खुदा को भूल तो नहीं गए। पुराने साल में मैं ये जानता हूं कि जैसे ही कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस हुआ, और मैं ये समझता हूं बहुत सारे लोग खुदा के करीब आए। पहला 2-3 महीने वो खूब दिन रात डरे हुए खुदा के करीब थे, और उनको डर किस चीज का था कि कहीं ये वायरस मुझ तक ना आए। और वो दिन और रात दुआ करते और बाहर नहीं निकलते थे। और कुछ लोग तो परेशान थे, चर्च क्यों बंद हुआ, और चर्च खुला रहना चाहिए था। मैंने कहा शुक्र है खुदावंद चर्च की गैरत लोगों में जागी। लेकिन मैंने देखा कि जब मई जून जब चर्च खुल गए, तकरीबन 100 लोगों की कैपेसिटी थी, उस वक्त भी लोगों के अंदर डर था, खौफ था। आपस में वो मिलते, बर्थडेज हर जगह पर वो जाते, हर जगह पर फेलोशिप होती, पर चर्च के लिए डर था कि हमारे बच्चों को कहीं कोरोना ना हो जाए। मैंने ये बात देखी कि जब बीमारी शुरू हुई तो लोगों में खुदा का खौफ पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही बीमारी कम हुई लोग खुदा से फिर से दूर हो गए। और मुझे बनी इस्राएल की वो तमाम बातें याद आईं कि किस तरह वो लोग जब बहरे कुल्ज़म को खुदावंद ने 2 हिस्से किया, और उसके फौरन बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा है उन्होंने गीत गाया, खुदा की निजात का गीत गाया। लेकिन जैसे ही गीत खत्म हुआ और थोड़ी देर बाद उन्हें सख्ती सहना पड़ी, तो फिर वो बुड़बुड़ाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हम कहां पर आ गए हैं, हमें क्यों यहां पर तू ले आया, वहां पर वो जगहें अच्छी थीं। मैं बाइबल मुकद्दस में से यसाया की किताब चैप्टर 46 वर्स 9 पढ़ रहा था। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 46 वर्स 9।
بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں، کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں۔ ریممبر فارمر تھنگس، جب آپ کو یاد کرنا ہے تو کن باتوں کو یاد کرنا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں یادداشت کے طور پر ہمیشہ ہمارے سامنے آنی چاہیے؟ ہم نے بری باتوں کو یاد نہیں کرنا، برے جھگڑوں کو یاد نہیں کرنا، پرابلمز کو یاد نہیں کرنا۔ ہمیں کن باتوں کو یاد کرنا ہے؟ بائبل مقدس میں آج سال کے پہلے دن میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو یسایہ کی کتاب چیپٹر 46 ورس 9 میں بتا دیا گیا کہ جب یاد کرنا ہے تو یاد کرنا ہے پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو۔ ان اینشنٹ باتوں کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے عجائب کو، خدا کے معجزات کو، ان کو یاد کرو۔ یہ بھول جاؤ کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم یاد کریں گے، ہنسیں گے بھی ہم کچھ، لیکن زیادہ ہماری میموری کے اندر کون سی باتیں ہونی چاہیے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے، اور اگر آپ کے دل میں قدیم یادیں ہیں خدا کی کہ میرا خدا کتنا وفادار ہے، اگر آپ کے دل میں یہ باتیں موجود ہیں کہ خدا کس طرح سے شفیق ہے، تو پھر آپ کا دل شکر گزاری سے بھرا رہے گا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کیا سوچتا ہے، جو یرمیہ کی کتاب اس کے 29 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں نیک انجام کی امید بخشوں۔ خداوند نے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمیں نور بن کر استعمال کرے، اور ہم بھی غیر قوموں کی طرح سے اس ڈر کو اپنی زندگی سے دکھاتے ہیں۔ ہم بھی غیر قوموں کی طرح سے، ان لوگوں کی طرح سے اپنی زندگی میں ان باتوں کو شو کرتے ہیں جو ایک مسیحی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ہمیں ان باتوں کی کیئر ضرور کرنی ہے جو گورنمنٹ نے ہمیں کہیں، جو چرچ ہمیں بتاتا ہے، جو اسکول، جو یونیورسٹی، لیکن ڈر نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، کیونکہ خدا کہتا ہے قدیم باتوں کو یاد کرو، ان باتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کی، ان باتوں کو یاد کرو کہ میرے خیالات تمہارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں۔ میں تمہیں کرونا سے مروانے کے لیے اس دنیا میں نہیں لایا، میں تمہیں اس لیے اس دنیا میں لایا ہوں کہ جب تو اس دور میں اس لیے پیدا کیا کہ تو اس ایج کا ہوگا، تو اس ایج کی ہوگی، تو اس کرونا دور میں بہتوں کے لیے مددگار بن سکے، بہتوں کے لیے روشنی بن سکے، بہتوں کے لیے سورس آف انکریجمنٹ بنے، انہیں فون کر کے بتا سکے فارگیٹ، بیماری ہے پر یسوع اس سے بڑا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو انکریج کر سکیں، ہم بتا سکیں ہمارا یسوع تمام بیماریوں پر قادر مطلق ہے۔ ہم سلامتی کی باتیں لوگوں کو بتا سکیں کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ سلامتی کے خیالات ہماری زندگی میں رکھتا ہے، ہمارے لیے وہ زندگی کے متعلق سوچتا ہے، وہ ہمیں ایور لاسٹنگ لائف دینا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ خدا نے کیسے دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں ان باتوں کو، ان کو صرف یاد ہے تو اتنا یاد ہے کہ جب کسی سے صلح کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا میں نے اور آپ نے خدا کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا۔ خداوند نے ہمارے 1000 گناہ معاف کیے یا لاکھوں یا کروڑوں؟ خدا روز مجھے اور آپ کو معاف کرتا ہے۔ ہم کن باتوں کو یاد رکھتے ہیں
बुरी बातों को। शैतान उन्हें भूलने नहीं देना चाहता, पर खुदा चाहता है कुछ चीजों को भूलें और कुछ चीजों को याद रखें। हमने बुरी बातों को भूलना है और अच्छी बातों को याद रखना है। और बहुत सारे लोग हैं वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, बट दे आर वेरी स्टबर्न। वो अपनी जिद में इतने ज्यादा ताकतवर हैं, मैं उन्हें ताकतवर कहता हूं। वो टूट जाएंगे, मर जाएंगे, पर मुआफी का जज्बा उनकी जिंदगी में नहीं होगा। हम खुदा की कुदरत के कामों को याद रखें, हम खुदा की उस मुआफी को याद करें जो उसने दुनिया को दी। हम खुदा की रहमत और उसकी बरकत के चश्मों को याद रखें कि वो खुश्क चट्टानों से बनी इस्राएल के लिए पानी निकालता था। मेरे और आपके लिए इस कोरोना के दौर में वो कितने बड़े बड़े काम करेगा। हम किन बातों को याद करते हैं? मैं ये सोचता था, एवरीबॉडी से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सब चीजें हम कहते रहते हैं और उसी तरह से लाइफ गुजारते रहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, खुदा के लोग हमेशा टाइम निकालते हैं उन बातों को याद करने के लिए जो खुदा ने उनके लिए की। वो खुदा की मोहब्बत को याद करते हैं। आई डोंट नो कितने लोग हैं, नया साल जब चढ़ता है तो नई शराब की बोतल खुलती है कई लोगों के लिए, नई फेलोशिप होती है। नया साल कई लोगों के लिए अच्छा खाना है, नया साल कई लोगों के लिए अय्याशी है। कई लोग मुख्तलिफ तरीकों से जिनाकारी में, शराब में, फेलोशिप में, गंदे मज़ाक में, फिल्मों में, इनमें नए साल को गुजारते हैं। पर कुछ लोग हैं जो बातों को याद करते हैं और घरों में बैठकर अपने आप को बंद करते हैं और उन कदीम बातों को याद करते हैं, उन मौजज़ात को याद करते हैं जो खुदा ने उनके लिए किए। लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं। वो कहते हैं जी हैप्पी न्यू ईयर है, जी हैप्पी न्यू ईयर, डांस पार्टी, ये खुशी इतनी है भाई, काहे की है खुशी? वैसा ही दिन होगा, कैलेंडर चेंज हुआ है सिर्फ। व्हाट्स न्यू? आप उसी तरह उठेंगे, उसी तरह सोएंगे, उसी तरह गार्बेज आप अपने कमरों में डालेंगे। चेंज भी हुआ है कुछ नए साल में या नहीं? नए साल को शुरू करने के लिए आपको पहले से नया दिन सही तौर पर स्टार्ट करने के लिए आपको रात से काम शुरू करना पड़ता है। ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि जी जैसे 12 बजेंगे मेरी जिंदगी में नया साल शुरू हो जाएगा। अच्छा, टाइम तो नया शुरू हो गया, पर आपकी आदतें तो वैसे ही हैं। आप लेट सोएंगे, लेट उठेंगे और फिर तेजी से सारे काम करेंगे और सब चीजें खराब उसी तरह से होती जाएंगी। वाई? क्योंकि आपने पुरानी चीजों को नए साल में भी एंटर कर लिया। और जब पुरानी चीजें नए साल में एंटर हो जाएंगी तो खराबी उसी तरह से, फिर उसी तरह से लाइफ रहेगी। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, जब मैं देख रहा था, रिमेंबर गॉड्स लव, रिमेंबर गॉड हैज प्लान फॉर योर लाइफ। खुदा का आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है और उसने आपको बरकत के तौर पर पैदा किया है। रिमेंबर, जैसे खुदा ने इस दुनिया में ट्रीज लगाए ताकि वो ऑक्सीजन लोगों को दे, ताकि लोग जिंदा रह सकें। खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया तो उसने ट्रीज लगाए, ग्रीनरी पैदा की, और उसी तरह उसने इंसान को पैदा किया और उसको बरकत दी, इसलिए कि वो गुनाह की आलूदगी को पाक और साफ करते चले जाएं। वो गुनाह के अंदर खुशखबरी का पैगाम सुनाए। वो दुनिया जो मुर्दा हो चुकी है, तारीख हो चुकी है, वो उसमें जाकर खुशी की खुशखबरी दे सके। सो खुदा के लोग खुदा के प्लान को याद करते हैं। वो याद करते हैं कि यीशु इस जिंदगी में आया और उसने मेरा कफारा दिया। वो याद रखते हैं कि शैतान झूठा है। वो बाइबल की बातों को याद रखते हैं जिसमें यीशु ने कहा कि वो झूठों का बाप है। वो बातों पर आसानी से यकीन नहीं करते और झगड़े पैदा नहीं होते। रिमेंबर यू आर गॉड क्रिएशन। याद रखें कि आपको शैतान ने नहीं पैदा किया, आपका बनाने वाला
मालिक कुल है, आपका बनाने वाला यीशु है, जिसके कहने से सब चीजें वजूद में आई। दूसरा बाब, इफिसियों का दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं, मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। याद रखें, आप उसके हाथ की कारागरी हैं। बाइबल ये कहती है, इस बात को भी याद रखो कि नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। आप इस दुनिया में किस लिए पैदा किए गए, अपने मकसद को भी याद रखना है। मैं कई दफा बचपन में बच्चों को पूछता हूं, बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो कईयों का विजन बड़ा क्लियर होता है। वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कंप्यूटर आईटी में जाऊंगा, मैं फलां डायरेक्शन में जाऊंगा। कईयों का विजन बहुत क्लियर होता है। और कुछ बच्चे ग्रेड 12 तक भी जाकर उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या करेंगे। कहते आई डोंट नो, आई हैव नॉट थॉट अबाउट दैट, कि मैं क्या बनूंगा। Where there is no vision, people perish. जहां पर रोया नहीं, लोग खत्म हो जाते हैं। और खुदा ने आपको नेक मखलूक बनने के लिए पैदा किया है, ताकि आप अपने मुल्क में, अपने शहर में बरकत का सबब बन सकें। लिखा है जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब चीजें, यीशु ने आपको इस दौर में इसलिए पैदा किया कि उसे पता था इस दौर में कोरोना आएगा, और आप बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, आप किस शेप में होंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा लोगों के साथ। हम इसलिए पैदा किए गए। रिमेंबर हिज वंडर्स, रिमेंबर उसके मौजज़ात को याद करें। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत पैसेज पढ़ा गया, ज़बूर 105, और यहां पर लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो और उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके नाम कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदा के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। गौर कीजिए, यहां पर खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस क्या बात फिर से बता रहा है। वो कहता है उसके अजायब और उसके मुंह के अहकाम, वो कलमा जो मुजस्सम हुआ, जो उसने मुझे और आपको कहा, और उसके अजायब जो कदीम में उसने किए, उनको भी और उस कलमे के कलाम को भी, यीशु मसीह के मुंह से जो बातें निकली उनको भी याद रखना है। लिखा है याद रखो, रिमेंबर हिज वंडर्स। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 18 में, इस्तिस्ना की किताब 7वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू उनसे ना डरना, बल्कि जो कुछ खुदावंद तेरे खुदा ने फिरौन और सारे मिस्र से किया उसे खूब याद रखना। कदीम बातों को याद रखना। मैं और आप भूल जाते हैं, हमें थोड़ा सा पैसा मिलता है, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो कहां से उठे, किस खमीर से उनका ताल्लुक है। कई लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, अपने आबाओ अजदाद को भूल जाते हैं, अपनी नस्लों को भूल जाते हैं। कई खामंद अपनी बीवियों को भूल जाते हैं, कई लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं और अयाशी में पड़ जाते हैं। कई औरतें अपने खामंद से बेवफाई करती हैं और भूल जाती हैं। पर खुदा कहता है इन बातों को याद रखना, उन अजायब को याद रखना जो मैंने तुम्हारे लिए किए। इस न्यू ईयर के मौके पर इन बातों को याद रखें कि 2020 में उन वंडर्स को, जब वायरस हवा में था और गलियों में फिर रहा था, हर शख्स परेशान था, मेरे खुदा ने मुझे किस तरीके से संभाला। हम पर कोई शील्ड नहीं थी, हम भी ऐसे ही जाते थे, पर खुदा ने आज तक मुझे और आपको संभाला। लिखा है यानी उन बड़े बड़े तजर्बात को जिनको तेरी आंखों ने देखा, और उन निशानों और मौजज़ों और जोरावर बाजू और बुलंद बाजू को जिनसे
खुदावन तेरा खुदा तुझको निकाल लाया, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा ऐसा ही उन सब कौमों के साथ करेगा जिनसे तू डरता है। खुदावन कहता है याद रखना, मैंने पहले भी मौजज़े किए थे, आज भी करूंगा। Psalm 77 वर्स 11 में भी इसी तरह से बयान किया गया है। जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था, I was just enjoying। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं गुज़श्ता अयाम पर यानी कदीम ज़माने के बरसों पर सोचता रहा। खुदावंद का बंदा कहता है मैं उन बातों पर सोचता रहा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चंद घंटे भी सोचा हो अपने ख्यालात में? पता है हम किन चीज़ों के मुतालिक सोचते हैं? मेरा नुकसान कितना हुआ है और फ़ायदा कितना हुआ है। हम किन चीज़ों के मुतालिक सोचते हैं? मेरा बेटा और बेटी बस तरक्की करे। हम खुदा की बातों को याद नहीं रखते, उन बातों को बहुत कम तवज्जो देते हैं। लिखा है, मुझे रात को मुझे गीत याद आता है, मैं दिल ही में सोचता हूं और मेरी रूह बड़ी तफ्शीश में लगी है, क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? कई लोगों ने सोचा होगा, क्या खुदा ने मुझे छोड़ दिया है? क्या खुदा फिर मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? पर मैं जब खुदावंद के बंदा को पढ़ रहा था, वो कहता है, फिर मैंने कहा मेरी ही कमजोरी है, मैं तो हक ताला की कुदरत के ज़माना को याद करूंगा। यशायाह की किताब के फिर उस चैप्टर की तरफ आए, मैं कदीम बातों को याद करूंगा। रिमेंबर उसके तमाम वादों को, कि वो कहता है मेरे ख्यालात भलाई के ख्यालात हैं। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये मेरी ही कमजोरी है और मैं ये याद करूंगा नहीं, हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा कि वो जोरावर खुदा है, वो ताकतवर खुदा है। और जो खुदा की ताकत को समझते थे, जब मूसा को खुदावंद ने कहा तो मूसा ने कहा अगर तू मेरे साथ ना जाए तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। और अगर आप खुदा की बातों को, कदीम बातों को याद करेंगे तो ये बात आप खुदा के बगैर एक कदम अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे। वाई? क्योंकि मूसा ने भी ये कहा, उसने कहा, मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हम यहां से हमें आगे ना ले जा, हमें यहीं पे रख दे, क्योंकि तेरा साथ है तो बरकत है, तू नहीं है तो कुछ नहीं है। हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि हमारे साथ साथ तू चले और मैं तेरे लोग और रोए जमीन की सब लोगों से निराले ठहरे। कैसे पता लगेगा हम निराले हैं? उस वक्त जब हम निराले बनकर दिखाएंगे, जब नूर हमसे चमकेगा। तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। कितने लोग हैं, मूसा ने उसी वक्त खुदा से कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। दूसरी ख्वाहिश देखें मूसा की क्या थी, अपना जलाल भी दिखा दे। तो क्या आप खुदा से कहते हैं कि खुदावंद इस साल में तू हमारे साथ भी चल? हम याद रखते हैं उन बातों को, तू बनी इसराइल के साथ रहा, तू मेरे खानदान के साथ भी रहना और तू मेरे काम पर भी रहना और हमें अपना जलाल दिखा। याद रखें, वी आर नथिंग विदाउट हिम। रिमेंबर, यू आर नथिंग विदाउट हिम। हम कुछ नहीं हैं उसके सिवा। अगर वो है तो सब कुछ है, वो है तो बरकतें हैं, वो है तो खुशी है, वो है तो कनाडा में भी बरकत है, पाकिस्तान में भी बरकत है, वो है तो खैमे के अंदर भी खुशी है। अगर वो नहीं तो अमेरिका के आप टॉप फ्लोर पर भी चले जाएं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी लोग थे जो परेशान थे और मौत वहीं पर हो गई उनकी। हालात कितने भी हों, बिलियनियर बन जाएं, खुशी नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ खुशी है। रिमेंबर, वी आर नथिंग विदाउट हिम। जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 और 5 में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की आयात में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने से फल नहीं ला सकती, उसी तरह अगर तुम मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सके।
یاد رکھیں اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، جیسے موسیٰ نے کہا، تو آپ پھل نہیں پیدا کر سکتے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ سو اس سال یاد رکھنا ہے ان باتوں کو، کہ خدا کی محبت کو یاد رکھیں گے، اس کے معجزات کو یاد رکھیں گے، اس کے وانڈرز کو یاد رکھیں گے، اس کے پلانز کو یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، یاد رکھیں گے کہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ We are nothing without him۔ آپ کے پاس دولت، ساری دنیا کی دولت مل جائے، لیکن ہم جان کو گوا دیں تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ ریممبر، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اس میں قائم رہ کر ہی نئے سال کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یسوع نے کہا I am with you always۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس نے کہا کہ I will never leave you nor forsake you۔ میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ اس سال میں جو کہ ڈر کے ساتھ شروع ہوا، جب یہ تمام خیالات آئیں تو آپ نے خدا کے وعدوں کی طرف آنا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا خدا، میرا خدا وفادار خدا ہے۔ اس نے میتھیو چیپٹر 28 ورس 20 میں لکھا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا کے آخر تک۔ دنیا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، چیزیں بدل جائیں گی، but I will not leave you۔ یاد رکھیں آپ کس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو وفادار ہے۔ انسان بے وفا ہو جاتا ہے، پر وہ آپ اپنا انکار نہیں کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے کروسیفائی کر دیا۔ وہ اتنا وفادار ہے کہ اس نے جان بھی دے دی۔ یاد رکھیں کہ وہ آپ کا پرووائڈر ہے۔ اس سال میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات شیطان ڈراتا ہو، وہ بزنس نہیں، کھانا کہاں سے کھائے گا، مورگیج کہاں سے کرے گا پے، کرایہ کہاں سے دے گا۔ یاد رکھیں کہ میرا یسوع مسیح کمپیشنیٹ ہارٹ رکھتا ہے۔ وہ ہماری بھوک کی بھی فکر کرتا ہے، وہ ہمارے کپڑوں کی بھی فکر کرتا ہے۔ قدیم باتوں کو یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہے، نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کی جوتی ٹوٹی۔ تو یہ کون سا خدا تھا جو اس وقت بھی فکر کر رہا تھا اور جو آج بھی فکر کرتا ہے؟ کئی دفعہ میں اور آپ اپنی فکر خود کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارا خدا یہوہ یری ہے۔ ریممبر، جینیسس چیپٹر 22 ورس 14 میں لکھا ہے، یہوہ جارہ، ریممبر یور یہوہ یری۔ وہ آپ کا پرووائڈر ہے۔ یسوع نے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلایا، آلموسٹ ٹوگیدر بچے ملا کر 20,000 کے قریب تھے۔ میتھیو چیپٹر 14 وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ان کو بھوک لگی ہے، انہیں کھانا دو۔ یاد رکھیں کہ ہمارا خدا، آپ نے مانگا بھی نہیں تو وہ آپ کی بھوک کو بھی فیل کر رہا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کو کھانا ملنا چاہیے۔ لیکن کون لوگ یاد کرتے ہیں؟ جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ کون لوگ یاد کرتے ہیں جو ان کی باتوں کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک ورڈ کہا، یاد رکھنا، اور اس کا ذکر اس نے لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا۔ اس نے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ اور آخر میں یہ چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس سال میں آپ کو خدا کی محبت کے متعلق یاد رکھنا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کتنا آپ سے پیار کرتا ہے، اس کے پلان کیا ہے۔ آپ کو اس کے معجزات کو یاد رکھنا ہے، اس کے وانڈرز کو یاد رکھنا ہے جو اس نے آپ کے اور میرے لیے ادا کیے۔ قدیم باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو خدا 2020 میں وفادار تھا وہ 21 میں بھی وہ اسی ڈبل معجزے کرتا جائے گا۔ لیکن میں اپنی لائف کو کیسے گزارتا ہوں؟ لیکن جیسے یسوع نے کہا کہ اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو جو سب کچھ زمین پر اگا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نمک کا ستون بن گئی۔ اور اسی بات کو یسوع نے لوکا کی انجیل میں کہا
लूत की बीवी को याद रखो। मुझे और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, 19-20 इन चीज़ों में क्या हुआ। पुरानी जिंदगी को छोड़ देना है, ख़त्म करना है। नया साल, नई खुशियाँ, नई बरकतें। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आपको ब्लेस करेगा जब आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे। मैं ईमान रखता हूँ जब आपको खुदा के कलाम की बातें याद रहेंगी, जब आप इस बात को सोचेंगे कि हाँ, मेरा यीशु मेरे साथ है, जब आप इस बात को याद रखेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं उसके सिवा, जब आप इस बात को याद रखेंगे कि हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, जब आप उसके वंडर्स को याद रखेंगे, जब आप पाक रूह आपको उसके मौजज़ात याद करवाएगा, जब आप उसके मिरेकल को याद करेंगे कि किस तरह मिरेकलसली खुदा ने आपको इस दुनिया में पैदा किया और हर किस्म की परेशानी, दुख, तकलीफ, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान में थी, हॉस्पिटल्स में थे, कितने वायरसेस थे, कितना बैक्टीरिया था, किस किस्म का कैंसर था, किस किस्म के खाने हम खाते थे, पर खुदा ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कायम रखा, किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट किया। वही खुदा हमारे साथ है जो बनी इस्राएल के साथ आगे आगे उसके चलता था। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारा खुदा जो पाक रूहुल कुद्दस की कुदरत में हमारे साथ हमारे घरों में रहता है, जिसके बेटे के लहू की कुदरत हमारे जिस्मों पर लगी है, वो हर दिन शुरू होने से पहले हमारे साथ हर रोज़ जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ जाएगा। पर ये कब होगा? जब आप उसे अपने साथ रखेंगे। इसलिए याद रखना है कि वो वफादार है। क्या आप भी वफादार हैं? क्योंकि खुदा हमारा वफादार खुदा है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये खुदावंद ही की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, कि उसकी रहमत लाजवाल है। उसकी रहमत को याद रखना है कि खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। वो 2021 में नए प्रॉमिस लैंड में आपको लेकर जाना चाहता है। मैं 20 और 20 को 40 गिन रहा था, 20 और 20 40 और 20 और 21 41। 40 साल बनी इस्राएल ने बियाबान में गुजारे। 41 एक नेक्स्ट ईयर उनका प्रॉमिस लैंड में था। और मैं ये दुआ करता हूं कि 2021 हमारा प्रॉमिस लैंड बन जाए, 2021 हमारे वादों का खजाना बन जाए, 2021 में नई बख्शिश हो, 2021 में हम उन बातों को याद रखें जिनको खुदा चाहता है, जिनको खुदा का कलाम चाहता है। 2021 हमारी जिंदगियों में नई प्रॉस्पेरिटी लाए और हम उन बातों को भूल जाएं जो शैतान हमें याद करवाता है। हम उन बातों को याद रखें जो खुदा चाहता है। और लूत की बीवी को भी याद रखें जिसने तराई की तरफ मुड़कर देखा। उन चीज़ों की तरफ मुड़कर ना देखें जिनमें शैतानी काम है। दुनियादारी की तरफ ना मुड़कर देखें, खुदा की तरफ देखें। खुदा पहाड़ पर है और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों तक शेयर भी करें। आप सोशल मीडिया के जरिए से भी हमसे राब्ता रख सकते हैं और अपने कमेंट से जरूर बताएं कि खुदा ने आपको किस तरह से बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।